જય જયકાર
સત્યન ગીતાબેન
દિવ્યાબેન અસીમ જય જયકાર બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જીયા હા, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન શ્રી મંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. હા, નમો નો વિતરાગાય. દિવ્યાબેન નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોએ સવ્વ સાહુનમ. નમો લોએ સૌ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપનાશનો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાનમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલામ ચ સૌવેસિમ. પડ્વામ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Please, daily prayer. ડેલી પ્રેયર નહીં આતી. કેમ? એ તો ખાસ દરરોજના કરવાની હોય ભાઈ, તો તમારું બધું ફાયદો થશે. ઓકે જીયાબેન. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ
और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय। ओके तीर्थ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पढ़ाई ऊपर के आवरण टूट जाए, दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। दक्ष। हाँ, हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी दीदी, थैंक यू फॉर ये प्रे आपने भेजा 13 पॉइंट्स, वेरी गुड। ओके, तो अभी कैसा रहा? अब ये देखो, अपने सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस किया, राइट? आई थिंक पढ़ाई में सबको अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है ना? हाँ दादा। आपने अभी नहीं बात किया? नहीं की बात। क्यों? यू ये दूसरे के साथ बात करते हैं तो नए नए आइडियाज मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टॉक द सेम लैंग्वेज ना। हाँ दादा। हाँ, तो आप क्या करती है आप? अब हाँ, करूंगी। अब आपने तो बोला था करेंगे। अच्छा, ओ वीडियो किसने देखा? मैंने देखा था। ओके, वेरी गुड। दक अपने तीर्थ। हाँ, ये नहीं, क्रिकेट वाला। नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा। क्यों? दूसरा भेजा था ना, वो देखा था। दूसरा यानी? वो इंडिया की वो लड़की ने स्कीपिंग में आगे गई थी वो। ओके, तो पीएम के साथ बात हुई, वो इम्पोर्टेंट था, वो देखा? नहीं, वो नहीं देखा। क्यों? तो दीदी ने नहीं बताया? जब मैं मतलब मैंने कल रात को देखा था, क्योंकि कल संडे था ना, तो ये तो सो गया था, उसके बाद मैंने देखा था। ओके, तो उसमें से क्या आपको सीखना मिला? हाँ, मतलब उनका फर्स्ट पॉइंट तो सबका ये था कि जो टीम वर्क है ना, और सबको जो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत काम आता है। कि सब यूनिटी बहुत काम आती है जीतने के लिए। और दूसरा ये था कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है सबसे ज्यादा तो। और और उनको उनको इतना मतलब ट्रस्ट था कि हाँ हम कर लेंगे, कि हमारी इतनी प्रैक्टिस है कि हम जीत ही जाएंगे वर्ल्ड कप, ऐसा। क्योंकि लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर उन लोगों ने लॉस किया था। हाँ। हाँ, और दूसरा? और थर्ड पॉइंट ये था कि मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत काम आता है, जो वो लोग बता रहे थे। और दूसरा? दूसरा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ, वो प्रैक्टिस मेक मैन। देखो, आप उसमें कम है इसलिए स्ट्राइक नहीं हो आपको। क्या दादा? आपको आपको उसमें कम सीरियसनेस नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यू नो हाउ उन लोग कैसे प्रैक्टिस करता है, इस गजब की बात है। ऑल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उन लोग। प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस। अपने आप प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ खुद को प्रैक्टिस करना पड़ता है। या और जो वीकनेस होता है ना Here you have to उसपे। be self motivated. There you have pressure from others also.
इसलिए इंस्टीट्यूशन। बोलो। दादा आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, 5:15 बजे उठी थी और मैंने एक्सरसाइज और वॉकिंग की और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वन थिंग, उसका पहला आप बोला ना टीम वर्क, तो हाँ, टीम वर्क आप किसके साथ कर सकते हैं? वो मेरी जो 2 फ्रेंड है ना, उसने उन लोगों ने भी ड्रॉप लिया है, तो हम मतलब हर रोज 5-10 मिनट बात और करते हैं। और दूसरा? दूसरा, मोनिका दीदी, हाँ she got more than 90% in physics. आपको हाँ मगज में दादा। ये नहीं जाता है सब कि आप तीनों जिसने ड्रॉप लिया, they are same category. They didn't study properly, they didn't do this, they doing this, now you're doing this, but then it's like-minded, तो गुम हो जाता है। और क्या बोला उन लोगों को, कोच के साथ बोलते हैं, कोच के ये करेंगे, ये नहीं करेगा, ये कैसा किया, तो you need another person to just give you ideas. Okay. काव्य, आपने वीडियो देखा? नहीं दादा। मम्मी को अभी पनिशमेंट दिया? नहीं मम्मी, मम्मी आई ही नहीं थी ना, दो एक दिन सैटरडे मम्मी घर नहीं आई थी और संडे को लेट आई थी इसलिए। तो काम करती। ओके, ओके, ओके। देखो, हम ऐसा लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ने में बढ़ गया है, तो नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ये वीक ऑन हेल्थ। हेल्थ इंक्लूड्स एक्सरसाइज, खाने का, एंड सत्साधन। ओके, तो उसमें सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस है, सिंसियरिटी है कि नहीं? बोलो काव्या। ओ काव्या, आप योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टडी में आ गया है कि अभी गुल्ली मारती है? नहीं आ गया है दादा। ओके, सो एग्जाम में 95 प्लस? एग्जाम में दादा अभी रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन मैम ने कुछ बच्चों के रिजल्ट का बताए थे ना, तो मेरे 96.68 है। ओके, जब आगे बता रहे, ओके, योर गोल इज 90 प्लस आएगा, देन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ओके, अभी हेल्थ और खाने का और संसाधन में बोलो। दादा सत्साधन तो होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। होता है मीन्स दैट इज नॉट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू डू इट एवरी डे। कुल्ली मारती है, ये करता है, आलस आती है, करते दादा थे। हाँ बोलो। सत्साधन में करती हूँ, लेकिन संडे को नहीं करती, हाँ, क्यों? क्योंकि संडे को लेट उठती हूँ। तो संडे लेट उठती है, सत्यानंद का तो रूल क्या है, खाने का एक दिन बंद करने का। Today you don't do सत्साधन, no eating. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बोलता है। हम्म। ओके, आप तो बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन अम, सूर्य नमस्कार एंड ब्रेन योगा होता है कि नहीं होता है? हाँ दादा, सूर्य नमस्कार होता है, ब्रेन योगा भी सीखने का बाकी है। बताया था ना जिया दीदी के पास सीखने का। हाँ लेकिन दादा मैं उनके घर नहीं जा पाई थी। वो तो फोन से भी सीख सकते हैं ना। कि मम्मी लेकिन को हाँ, ठीक है, उसका या वीडियो में भेज दूंगा। उनका ओके, वीडियो में भेज दूंगा। वीडियो। ओके। तीर्थ, हाँ, मैं संसाधन तो रोज करता हूँ, पर और हेल्थ में भी मेरा अच्छा होता है। क्या करते हैं आप हेल्थ में? क्या? हेल्थ में क्या करते हैं आप?
हेल्थ में टेनिस खेलने जाता हूँ पर अभी 2 दिन से नहीं गया और खाने क्योंकि का? 2 टाइम ट्यूशन होते इसलिए। और खाने का? खाने में खाने में किसी दिन चीट नहीं होता मेरा, जैसे कि खाने बैठा और फिर बातें करता हूँ, ऐसे खाने में चीट नहीं रखता है। हाँ, तो इज दैट हेल्थी? नहीं, वो नहीं। तो कभी आपको खाने में सब खाती है? हाँ दादा। खाने में सब खाती है जो टेबल पे आता है वो? दादा खा तो लेती हूँ, लेकिन जो नहीं पसंद होता ना तो उसे नहीं खाती, और उसकी जगह दो दूसरा जो बनाया होता ना वो खा लेती हूँ। इज दैट हेल्थी? हम्म। हाँ। दादा। What comes on your table is your body needs that. वो फंडामेंटल है। ये you cannot pick and choose. Your body कारल का साग खाया, that means your body needs कड़वास. It's very simple. ये दादा का ऑब्जर्वेशन है, साइंस है। So you are not देखो ये विचार करना, ओके? जिया, you think about this. तो खाद प्लेट में आता है, that is what you needed. इसलिए मम्मी कुक करती है। मम्मी को ऐसे नहीं लगे, मजाक में नहीं करती है मजा। और मम्मी और फैमिली में क्या मांगता है बॉडी में वो कुक करती है। जी हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सच साधन तो डेली करती हूँ, सुबह उठ उठ के। और एक्सरसाइज मैंने सुपर ब्रेन योगा भी आज किया था, सूर्य नमस्कार भी किया था, और आज सुबह मैं वॉकिंग करने भी गई थी। और खाने में जो मतलब डिश में आता है, मतलब मेरे सामने आता है, वो तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं मना तो नहीं करती हूँ खाने का, लेकिन कई बार भाव बिगड़ जाता है कि नहीं ये नहीं खाना है, लेकिन खा लेती हूँ मैं। ओके, और भाव बिगड़ने का दीपक दादा भी बोलेगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अपना जो एक्शन है ना उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने का। दक्ष। हाँ। जय सच्चिदानंद। दादा मेरी जो एक्सरसाइज है वो यार डेली होती है, संडे के अलावा। संडे को कभी कभार नहीं होती एक्सरसाइज, उधर साधन डेली होते हैं। दिव्या बहन। દિવ્યા બેન ટેબલ ઉપર આવે છે બધું જમો છો? હા, જમું છું. કચકચ કરો છો? ના, મમ્મા જે મને આપે ને હું ખાઈ લઉં છું. વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ. તમારી પાસે આ બધાને કાવ્ય દીદી ને જીયા દીદી ને ઈદભાઈ ને શીખવાનું છે. અને હેલ્થ એક્સરસાઇઝ શું કરો છો? એક્સરસાઇઝ આજે થોડી કરી છે. ઓકે, તો એ જરા બહાર રમવા જાઓ કરો, હા? અને પપ્પાને કહેવાનું સાથે, પપ્પા સાથે સૂર્ય નમસ્કાર અને બ્રેઇન યોગા કરવાનું. ઓકે દીપક દાદા? जय सच्चिदानंद। फर्स्ट ऑफ ऑल पहलू तो ओनली गुजराती। नो, हिंदी हिंदी हिंदी। दक्ष, हिंदी दक्षिण। सी कैसी बात है, संडे के दिन हॉलीडे होता है ना, तो हमको सब ज्यादा करने का होता है, हॉलीडे नहीं लेने का है। ये समझ में हाँ आया? हाँ। अगर हॉलीडे के दिन आपने ब्रेक ले ली वाइटल एरियाज में, इम्पोर्टेंट एरिया में, तो रेगुलर डेज में तो ऐसे ही चला जाएगा। समझ में आया? हॉलीडे का मतलब क्या है कि उस दिन आपको ज्यादा काम करने का है। हाँ किस पर काम करने का है? जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें। जो कंपलसरी है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हॉलीडे यानी आपकी मर्जी का काम आप कर सकते हो, क्योंकि जो कंपलसरी है वो नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल जो हमारा चॉइस का है, उसको हमें अच्छे से कर लेना का है। तो मुझे तो हॉलीडे के दिन जल्दी उठने का मन करता है, क्योंकि आज अभी
उठ के जाने का टेंशन नहीं है, तो आप आराम से जल्दी उठेंगे, ज्यादा काम करेंगे। आई एम नॉट जोकिंग, मैं बहुत सीरियसली बात करता हूँ। और ऐसा आप तय करोगे तो होगा। छुट्टी के दिन सब लोग सो जाते हैं ना, तो आपको जल्दी उठ के कुछ काम करना चाहिए, तो वो आपके लिए वो स्पेशल नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ दादा। एक देखो, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लो कि आपकी उम्र के लिए आपको ज्यादा आराम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो थकावट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये बूढ़े लोग थक जाते हैं हमारे जैसे। आप बूढ़े थोड़ी है, बूढ़े है क्या? नहीं। दिव्या नहीं। बहन कहते मैं बूढ़ी हूँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। आप में तो इतनी सारी एनर्जी है ना कि हॉलीडे के दिन तो तोड़ फोड़ कर देने का बस, मैक्सिमम। क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है आपको। वो वर्किंग डे जब रेगुलर दिन होता है, स्कूल में जाने का, ये करने का, वो करने का, वो करने का, तो उसको वो कंपल्शन का प्रेशर होता है। काव्य में क्या सोचते हैं? अगर आपको डॉक्टर होना है तो हॉलीडेज का मैक्सिमम एडवांटेज लेने का। और खाने के वो टाइम पर भाव बिगड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा है ना, कैसा है, मुझे ये भाता नहीं है, वो हमारी डिक्शनरी में से निकल जाना चाहिए। हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये समझ में आया उसका मतलब? क्योंकि हमारा खाना खुद दवाई है, और दवाई के लिए हमें कोई चॉइस होती है? नहीं। 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 अरे डॉक्टर, आपने ये दवाई दी ना, मुझे बिल्कुल बात ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। कर सकते हैं ऐसा? नहीं। नहीं। दवाई यानी कंपलसरी। ये फूड भी, खाना भी जो मम्मी बनाते हैं ना, वो आपको सोच के ही बनाते हैं ना। आपके आपके लिए सोचे बगैर कैसा बनाएंगे? वो तो बात सही है ना। तो आपका, आपके लिए अच्छा है, आपको सोच के ही आपके लिए बनाया है। तो नहीं भाता है, वो निकाल देना है। जो नहीं खा सकते हैं वो कभी भी नहीं खा सकते, और कभी भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो खा सकते हैं, वो हमको कोई भी टेस्ट कहा ना, उसको खा लेने का। समझ में आया? तो हाँ फिर हमारी दादा। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलवेज फुलफिल होती है। और मम्मी को ये बहुत अच्छी समझ होती है, तो वो अच्छे रोटेशन में बनाते रहते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। समझ में आया? तो हाँ दादा। और ऐसा भाव बिगड़ता है, ऐसा भाव कभी बिगड़ जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी उसका अंदर से दादा से माफी मांग लेंगे कि ऐसा नहीं करें। क्योंकि भाव बिगाड़ने से जो खाना भी जाता है ना अंदर, वो फिर अच्छे से हजम नहीं होता है। फिर उसको जो देना है खाने के रिजल्ट के अनुसार, तो हमको मिलता नहीं है। समझ में आया? और एक हाँ बात भी दादा। समझ लो, अभी ये आपकी उम्र है ना, तो आपकी उम्र में हम जो डिसाइड करते हैं ना, वो 99.99% हो जाता है। लेकिन हम बुढ़े हो गए ना, हम सच में जैसे बुढ़े तो 60+ से बुढ़े नहीं बोले जाते कि 80+ बुढ़े बोलना है। 80+ में तो रनिंग दादा भी नहीं है। लेकिन एक उम्र से बॉडी का, माइंड का लिमिटेशन आ जाता है, मर्यादा आ जाती है। कई बार हम नहीं कर पाते। लेकिन आपका है ना, ऐसा इतना अच्छा है, आप अच्छे से कर पाते हो। तो उसका एडवांटेज अभी ले, क्योंकि अभी अगर आपका बॉडी स्ट्रांग एंड फर्म हो गया ना, तो बुढ़े होंगे ना तो उसकी असर बहुत कम होगी। हम्म। समझ में आया? और ये हाँ खाने दादा। खाने बने, खाने पीने की भी जो बात है ना, वो तो मम्मी जो बनाते हैं ना, वो आपको खा लेना है।
और हाँ दादा। अंदर जो बना है वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसका प्रतिगमन कर देने का। और हमेशा कैसा है, चलो हमारी बॉडी को जो जरूरत है, लेकिन मन मना करता है नहीं चाहिए, तो उतना बॉडी कमजोर रहेगा कि नहीं? रहेगा। बराबर है। तो ऐसा बताया, अगर हम मन का मानते हैं ना, मन का सुनेंगे, मन का मानेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, तो मन और भी कमजोर होता जाता है, और वो कमजोर मन हमें और भी कमजोर करेगा। तो समझ में आया? हाँ दादा। तो जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है, नहीं, शरीर के लिए हेल्पफुल है, मदद करता है, और मन मना करता है ना, तो मन के ऑपोजिट जाने का, कि मना किया ना, आज मैं डबल खाऊंगा। फिर वो मन समझ जाता है कि ये मेरी सुनते नहीं है ना, तभी उनको बताने का नहीं है। तो फिर मन हमारा गोल, हमारा ध्येय, हमारा हमारी इच्छा अनुसार हो जाता है। हाँ समझ में दादा। आया? वो मन को किसी और ने बनाया नहीं है, हमने ही बनाया है। अभी हम उसको और भी बिगाड़ेंगे। देखो एक बात है, अगर आप शरारत करते हो, तूफान करते हो, और मम्मी पापा बोलते नहीं है, तो बिगड़ेगा कि सुधरेगा? बिगड़े। बिगड़ेगा। बराबर है। उसी तरह से ये मन है ना, जैसे हमारा बच्चा है ना, ऐसा है, तो उसका हमें वो नेगेटिव सुनने का नहीं है। अगर वो नेगेटिव बोलता है तो उसके ऑपोजिट ही करने का। फिर वो समझ आता है, और उसको उसका कुछ ऐसा समझने का नहीं है। उसको तो जैसा बनाओ ऐसा, जैसे ये किताब है, ये किताब में मैं जो लिखूंगा वो लोग पढ़ेंगे, सही है ना? अगर मैं कुछ गलत लिखूंगा तो वो गलत पढ़ेंगे, अच्छा लिखूंगा तो अच्छा पढ़ेंगे। ऐसा मन को हम बनाने वाले हैं, और मन को हमारे ध्येय यानी गोल के अनुसार बनाना है। इसीलिए हाँ मन दादा। का सुनना ही नहीं है। लिसन एंड फॉलो योर गोल। क्या बताया? ऐसा नहीं कि मन अगर ये बताए तो मैं करूंगा, नहीं। डोंट रिलाई ऑन माइंड, रिलाई ऑन योर डिसीजन। समझ में आया? अगर हम हमारे डिसीजन को फॉलो करेंगे तो हमारा माइंड डिसीजन जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम मन का सुनेंगे तो पता नहीं कौन से खड्डे खड्डे में जाके गिरेंगे। तो खड्डे में जाके गिरना, हाँ। नहीं दादा। हाँ, तो ये मन तो इतनी अच्छी चीज है, जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाता है। लेकिन उसका सुनेंगे तो वो आपको बना देगा उसके जैसा बुद्धू। समझ में आया? हाँ दादा। समझ में आया? वो हाँ उसका सुनना दादा। नहीं है, क्योंकि वो है ना, आगे की क्या बोलेंगे, समझ बगैर का बन गया है। आज हमारे पास दादा की समझ है। दादा की समझ सही है कि पहले की समझ सही है? दादा की समझ। दादी। तो दादा की समझ को ही हमें डिसीजन बना देना है, हमारा निर्णय बना देना है, और हमारा गोल बना देना है। और मैं कुछ जानता नहीं, मुझे ये करना है, दादा मुझे शक्ति दो। समझ में आया? आप हाँ दादा। 6-12 महीने में अपने आप को देखेंगे कि हमारा मन दादा का जैसा हो गया। वो जैसा करने का दादा का जैसा, कि अपना जैसे करने का। समझ में आती है सब बातें? हाँ, हाँ। हाँ। हाँ अरे तो दादा। दादा का जैसा माइंड, दादा का माइंड इतना स्ट्रांग था, इतना पावरफुल था। वो कभी गिव अप करता नहीं था, कभी थकता नहीं था, कभी नेगेटिव नहीं चलता था। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज स्ट्रांग, ऑलवेज फर्म, वेरी डिसाइसिव बोलते हैं। एक बार डिसीजन लिया तो बोले वो खुद की भी नहीं सुनते। समझ में आया? हाँ दादा। ओके।
तो कल के लिए क्या एग्जाम में करेंगे? डिसाइड नहीं करने का, डिसाइड किया ऐसा माइंड हो जाएगा, माइंड का सुनने का नहीं है। यू फॉलो योर डिसीजन, दैट्स इट। ओके, मन को जो बताने का बताए। I will not rely on my mind. I will rely on my decision. Period. ओके। तो कल हाँ देखना कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्थ में और संसाधन में कैसे रहा, क्या करते हैं। ओके, और स्टडी में तो कंटिन्यू करने का। ओके, जय सच्चिदानंद। जय Jai सच्चिदानंद। Satchidanand. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी इन लोगों को डॉक्टर जिया बोलने का है और डॉक्टर काव्या बोलने का है। अब भी से उनको डॉक्टर ही बना देने का है, ये वो भूलेंगे नहीं। वो भूल जाएंगे तो हमको याद दिलाएंगे, हेलो डॉक्टर। जय सच्चिदानंद। जय જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, દીપકાજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. ओके। હજી ઘણા દિવસે મહેમાન આવેલા છે, બધી ટ્રાવેલિંગ पापा, કરી. पापा इज नॉट वेल। યા નહીં, તો ટ્રાવેલિંગ પણ ચાલતું હતું. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે મૂકો છો ને हाँ हाँ હાર્દિકભાઈ? યુ રેકોર્ડિંગ? ઓકે, પાલબેન. हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निंदिया तो पूजे जुए छे तमाशा अकरम वाड़ा आ अकरम वाड़ा वखाणे वखोड़े पण बेसुना चौटाड़े अकरम वाड़ा ते अकरम वाड़ा निंदिया तो पूजे जुए छे तमाशा अकरम वाड़ा आ अकरम वाड़ा त्यागी हो के तपस्वी हो पण बन्ने रूपी प्रकृति बन्ने रूपी प्रकृति खपावीने ओगाड़े छे परिणामी समवृत्ति परिणामी समवृत्ति टेम्परवारी अवस्थानी विभावी मुसाफरीमा विभावी मुसाफरीमा सनातन सुखना आविर्भावी महात्मा अकरम वाड़ा आ अकरम वाड़ा निंदिया तो पूजे जुए छे तमाशा अकरम वाड़ा आ अकरम वाड़ा मान अने अपमान सवालो आपणा जवाब छे आपणा जवाब छे धीरधारो संबंध करता चूकते हिसाब छे चूकते हिसाब छे अन्यार्थे स्पंदन स्टोपे स्वानंदी सुखधारा स्वानंदी सुखधारा राग द्वेष ज्ञान जाने जगत व्यापार अकरम वाड़ा आ अकरम वाड़ा वखाणे वखोड़े पण बेउना चौटाड़े अकरम वाड़ा ते अकरम वाड़ा चावी दीधा पुतळा जेवो मानव रूप भम्मरडो फरतो मानव रूप भम्मरडो फरतो जाते चार्ज भ्रांति कर्मो उदय कर्मादिन उकलतो उदय कर्मादिन उकलतो
પ્રકૃતિના હિસાબોને જોઈને શમાતા રીઝે આ તો કીજે એમાંના ભરમાતા અકરમ વાળા નિંદિયા તો પૂજે જુએ છે તમાશા અકરમ વાળા ખુદા બનવા માટે કોઈ હથિયારોની નોય જરૂર ખુદને જેણે પીછાયો તે ક્યાંય કરશે નાહી ગરુર જાતે પોતાને છેતરે મોહબ્બત વાલે ઈમાનદાર ઘૂમતા ને ઝૂમતા ફાઇલું નિકાલે દાદા ભગવાન વાળા વખાણિયા વખોડે પણ બેઉ ના ચોંટાડે અકરમ વાળા તે અકરમ વાળા જાડા કે ઝીણા સંયોગો પર આધીન છે પારકા ભ્રાંતિથી માનેલા સગલા બગલાશે કે માછલા ઇફેક્ટોની આસક્તિમાં ભમરડા જો ડસરડા પરદેશી ટપાલું પેસાડે ના મનમાં જય સચ્ચિદાનંદ વાળા નિંદિયા તો પૂજે જુએ તમાશા અકરમ વાળા વહેમો શંકા અભિપ્રાયોને છાંડી વિશ્વે હરવું ફરવું ખુલ્લા દિલને ઓપન માઇન્ડે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રૂપે રહેવું પંચાંગના પંચામૃત પચતા પ્રેમલ પૌરુષ પરાપુરવા અપૂર્વા આ ભગવાન દેખાડે છે સૂચકા અકરમ વાળા નિંદિયા તો પૂજે જુએ છે તમાશા અકરમ વાળા આ દાદા ભગવાન વાળા જય સચ્ચિદાનંદ વાળા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય આ પદ તમે ચૂઝ કર્યું છે? નહીં એમ જ આમ ગાતા થોડું યાદ આવી ગયું એટલે એમાં પદ. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, તો શું આમાં સમજવું છે તમારા દીપક આનંદજી પાસે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આમાં એટલે ઇફેક્ટો આવી રહી છે અત્યારે દીપક આનંદજી, જે તમને મેં લખ્યું અત્યારે. એમાં જો ઇફેક્ટ આવવી, ઇફેક્ટ કરવી અને ઇફેક્ટિવ થવું, આ ત્રણમાં આપણી સ્વતંત્રતા કેમાં છે? ઇફેક્ટ આવવી એમાં છે આપણી સ્વતંત્રતા
પછી ઇફેક્ટિવ થવું તે ના. એટલે ઇફેક્ટ આવે ખરી, હા. જે ઇફેક્ટ લાવનારા છે આપણે નથી, ઇફેક્ટ થાય છે તે આપણે નથી. એટલે એને શું કીધું કે બહુ સરસ વાત કરી છે દાદાએ. દાદા કે મારા કોઈ વખાણ કરે તો હવે વખાણ એ પરિણામ છે ને, ઇફેક્ટ છે. પરિણામ, વખાણ એ પરિણામ છે ને. વખાણ એ પરિણામ છે. હા. મારો વાત સંભળાય છે? વચ્ચે બ્રેક થાય છે. એક મિનિટ. ઇફેક્ટ જે આવે તમારા વખાણ કર્યા તે તો આગળનું પરિણામ છે કે નહીં? હા છે. વખાણ કરે ત્યારે તમને એટલે પાયલબેનને ગમે કે ના ગમે? હા ગમે, પાયલબેન ને ગમે. જેમ ગળ્યું મોઢામાં નાખ્યું તો મોઢું પ્રફુલ્લિત થાય, પણ જો કડવું મોઢામાં નાખી દીધું તો તરત મોઢું બગડે. તો એ એક પરિણામ છે આગળના કારણનું. એ પરિણામથી મન વચન કાયાને અસર થાય. હવે આગળની વાત છે જ્યાં આપણી સ્વતંત્રતા આવે છે, સમજણથી. એના માટે શું કીધું? પાયલબેનને સારું લાગ્યું અને આપણે કહીએ મને બહુ સારું લાગ્યું, મને બહુ સારું તો એ લાગ્યું. કરેક્ટ કહેવાય કે ના કહેવાય? પાયલબેનને સારું લાગે તેમાં મારે ક્યાં સારું લગાડવાનું છે? ખબર પડી કે પાયલબેનને કશું ખરાબ લાગે છે તો મારે ક્યાં ખરાબ લગાડવાનું છે? બરાબર. એટલે પાયલબેનનું સારું કે ખરાબ એ પાયલબેનના કર્મનું પરિણામ છે. બરાબર. કર્મનું પરિણામ ચેન્જ ના થાય. એમને સારું એ લાગે ને ખુશ એ થાય ને, પણ એમના સારા લાગવામાં તમને સારું લાગતું કે નથી લાગતું એવું કશું રહેતું નથી. તમને તો ખબર પડી કે ઓહો, અરે કોઈ પેલા પાયલબેન છે ને એમને આ ગમ્યું, કે પછી એવો પેલા કોઈ પાયલબેન છે એમને ના ગમ્યું. એને શું કહેવાય? ગમતા પરિણામમાં ગમવા સ્વરૂપે તમે નથી રહેતા. બરાબર. ગમતા પરિણામમાં પાયલબેનને ગમે છે, એમને ગમી શકે છે, એમને ના ગમે. ના ગમતા પરિણામ એમને નથી ગમતા, પણ એમના ના ગમવામાં તમને ના ગમતું એવું કશું થતું નથી. તમે જાણો છો કે પાયલબેનને આ ગમ્યું કે પાયલબેનને આ ના ગમ્યું. બરાબર. સમજાય? એટલે આપણી ભૂમિકા આ છે. આ સમજાય છે? હા સમજાયું. આ સમજાયું. એટલે સારામાં એમ કે સારું ના લાગવું જોઈએ એવું નથી. દાદા ભગવાને એમની કીધેલી વાત છે અને એમણે એમ પણ કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાનને પણ સારામાં સારું લાગતું હતું, રામ ભગવાનને પણ સારામાં સારું લાગતું હતું, મહાવીર ભગવાનને પણ સારામાં સારું લાગતું હતું, પણ એમાં એ પોતાને એમાં રાગ નહોતા કરતા. એમ કે પોતાને એમાં દ્વેષ નહોતા કરતા.
ગમતા પરિણામમાં એ હમ નામધારીનું પરિણામ છે અને પોતે એને જાણવા સ્વરૂપે જ રહે છે. એટલે પોતે પરિણામી થતા નથી અને પોતે જુદા રહીને એને જુએ છે, એટલે પોતે સંયમી રહે છે, પોતે સંયમથી રહે છે. ખબર પડી? ગમતા હા ના ગમતાના પરિણામમાં પોતે ગમવા ના ગમવા પડે રહેતા નથી. અને આપણી આ ભૂમિકા જુદી છે, અકરમ. અકરમ એટલે આપણને થઈ શકે છે. બહારના લોકો એકાકાર હોવાથી એ લોકો પ્રકૃતિના પરિણામમાં જ એકાકાર ને પ્રકૃતિના પરિણામને જ પોતાના પરિણામ માને છે. ખબર પડી? ખબર પડી? ત્યારે મહાત્મા એ પરિણામને પોતાના પરિણામ માનતા નથી. અને પોતે એટલે એ પરિણામમાં પરિણામી થતા નથી. એ પોતે સ્વ પરિણામમાં રહે છે. એટલે પૂતગલ પરિણામને પોતાના પરિણામ માનતા નથી. ખબર પડી? એટલે આ વખાણે વખોડે પણ બેઉ ના ભરમાતા આ અકરમ વાળા. ખબર પડી? તે અકરમ વાળા એ આપણે છીએ. એટલે આપણને સીધો પરમાત્મા યોગ મળેલો છે એ એનું આ પ્રમાણ છે. એટલે પરિવારની પરિસ્થિતિમાં નામધારી અસરરૂપ થાય, પણ એ અસર મારી નથી. બરાબર. એટલે કે કોઈના ઘરે બાબો આવ્યો કે કોઈના ઘરે બેબી આવી તો એ ઉલ્લાસનું કારણ છે. તો તેમાં આપણે ઉલ્લાસિત જ રહેવાનું છે. કોઈના ઘરે મરણ થયું, કોઈ બીમાર છે, તો એ દુઃખનું કારણ છે. તો આપણે એવી રીતે રહીએ પણ એની પાછળ દુઃખી ના થઈએ ને પેલાની પાછળ સુખી ના થઈએ. આ ખબર પડી? એ ભાગ આપણો સંયમનો છે અને દાદાએ આપણને એવા સંયમધારી બનાવેલા છે. સમજાય? એ જે એમનો સંયમ હતો, એમનો જે સંયમ હતો એ જ સંયમ એમણે આપણને આપી દીધો. એટલા માટે દાદા કહે છે, મેં તમને મારા જેવા બનાયા છે. હવે તમે જેટલું આને વાપરો એટલું તમારું. ખબર પડી? અહીંયા દાદા ભગવાન કશે વચ્ચે આવતા નથી. સમજાય? પણ આપણે દાદાની દશાને સાથે આપણા પરિણામને તપાસી જોવાના કે આવી પરિસ્થિતિમાં દાદા આવું કરે કે ના કરે તો આપણાથી નહીં થાય. કોઈ વાત નથી, કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. આપણાથી એ થાય નહીં. દાદા ના કરે તે આપણાથી ના થાય અને દાદા કરે આપણાથી બધું થાય. ખબર પડી? પણ એમનું કરવાનું ક્રિયાના ભાગમાં હતું નહીં. દાદા ભગવાનનું એ વાત આપણે સમજીને રહેવાનું છે. એટલે લગ્નમાં જાય તો મોઢું ચડાવીને બેસતા નથી આપ કે પછી કોઈના મરણમાં ગયા તો ઉલ્લાસભેર હસતા નથી. ખ્યાલ આવતો ને? એટલે આ સમજણથી આપણે રહીએ એટલે આ ભૂમિકા આપણને જે અક્રમ વિજ્ઞાન થકી મળેલી છે એનો આપણે લાભ લઈએ છીએ અને
જે કર્મ પરિણામમાં આવે છે તેનો સમભાવે નિકાલ કરતા જઈએ છે. જેટલો નથી થતો, જે થતો નથી એ આપણે જાણીએ છીએ, ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીને એને ચોખ્ખું કરીને આગળ જતા જઈએ છીએ. અને આજે આપણે ભૂમિકા આપી છે એ દાદાએ પુણ્યની ભૂમિકા આપી છે. પુણ્યની ભૂમિકા આપી છે કે જેના થકી આપણને આ પુણ્યનો યોગ એટલે સર્વજ્ઞ પુરુષનો ભેટો થવો તે. એટલે ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આપણો જન્મ થશે. આખી ભૂમિકા દાદાએ આ રીતે તૈયાર કરી આપી છે. અને આપણી એ ભૂમિકા આજે આપણે ભજવી રહ્યા છીએ. શંકા નથી કરવાની, પણ એ સમજણ જીવી જવાની છે. કારણ કે એમાં કઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. એ કલ્પના નથી, એ હકીકત બની ગઈ છે આજે આપણા માટે. આપણા માટે અક્રમની પ્રાપ્તિ એ આપણા માટે હકીકત બની ગયેલી છે. એનો વિકલ્પ નથી કરવાનો. આવું હોય ને આવું છે. પડી આવું હોય નહીં, આવું છે. પેલા કઈ હું માનતો નથી, તમને કોણ માનવા કહે છે? હું એમ નથી કેતો કે ભાઈ તમે મારું માનો કરી. આ તો અમને જે રે છે કૃપાથી તે કહીએ છે. અને તમારે જો એ કૃપા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આવો. બરાબર છે. આ વાત બની શકે નહીં. કોણ તમને બનાવે છે બની શકે? તમે જાણો નહીં બની શકે એવું માનતા હોય તો. અમે એવું માનતા હતા, પણ બન્યા પછી હવે અમને ખબર પડી કે અમારી ભૂલ હતી. તમે તમારી ભૂલ સુધારી લો તો સારું, તો લાવી જશો. નહીં તો રખડતા જ જતા ને અમે રખડતા જતા. પણ દાદા અમને ઠેકાણે પાડી દીધા. તમારે ઠેકાણે પડવું હોય તો વિચારજો. ખબર પડી? એવી વાત છે. લોકોને ખબર નથી વૈભવ કોને કીધો, અને આત્મવૈભવ કોને કીધો એ બી જાણતા નથી. આત્માનો વૈભવ એટલે શું? કે પૂતગલ ક્રિયા ને પૂતગલ પરિણામ ને પોતે સારી રીતે જુએ, જાણે અને ઓળખે. એ પરિણામને ભૂસતા જાય અને પોતાના પરમાનંદમાં રહે. એ પોતાના પરમાનંદનો સ્વાદ અને એમાં રહેવું એ આત્માનો વૈભવ છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિય સુખના ભોગવટા એ વૈભવ નથી. કારણ કે એ તો આવીને જતો રહે, કોઈ ટક્યું જ નથી. કોઈને ટક્યું હોય તો કહો. ખબર પડી? પણ આપણું સિદ્ધત્વ એ કાયમનું છે. આપણું સિદ્ધત્વ કાયમનું છે. એટલે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. એ કાયમની આપણી ભૂમિકા છે, કાયમની આપણી સ્થિતિ છે. બરાબર. એને આપણે માણીએ છીએ. એટલે ગાડીનું અરાઇવલ હોય ને ટાઈમ, એમ ગાડીનું ડિપાર્ચર ટાઈમ પણ હોય ને. આપણે કોઈની ગાડીનું અરાઇવલ ટાઈમ નથી ખબર, અને કોઈની ગાડીનું ડિપાર્ચર ટાઈમ એ નથી ખબર. પણ જયારે અરાઈવ થાય ત્યારે 6 પધાર્યા. બરાબર. ખબર પડી? પધારો, આવો, સ્વાગત છે તમારું. અને ગાડી ડિપાર્ટ થઈ ગઈ તો ફરી પધારજો. ખબર પડી? સમજાય? આ અરાઇવલ ડિપાર્ચરની કડવી હકીકત છે, જેને આપણે જ્ઞાનથી સહજ સ્વીકારીએ છીએ. અને જે સહજ સ્વીકારતા નથી ને એના પરિણામમાં ખોવાઈ જાય.
એટલે દાદાએ એમના ઘરે બાબા આયા, છોકરા આયા ને બાબો આયા ને બેબી આવી, તેને ઉજવેલ, બધાને આવીને ખવડાયું, મીઠાઈ ખવડાવીને ગયા, ત્યારે પાછી ઉજવણી કરી. અચ્છા હવે લોકોને ના ગમ કે આવું કરાતું હશે, કઈ જાતના માણસ છો? એ છોકરો ગુજરી ગયો કે બેબી ગુજરી ગઈ ને તમે લોકોને મીઠાઈ ખવડાવો, અને અમારાથી એ મીઠાઈ ખવાય કેવી રીતે એમ કરી પાછું ખવડાવી તો ખરી તમે, પણ અમે ખાધી એનું અમને બહુ એ થાય છે. પણ આમાં દાદાએ એમની જ્ઞાનની સ્થિતિ વ્યક્ત કરી છે, ખુલ્લી કરી છે કે આ રીતે જ રહેવા જેવું છે, બાકી રાગ દ્વેષથી નર્યા કર્મો જ બંધાય છે, અને રાગ દ્વેષ રહિત થવું એ જ મુક્તિનો માર્ગ છે, એ જ સુખી થવાનો માર્ગ છે. માર્ગ છે. એ દાદાએ જીવીને બતાડ્યું આપણને, વાત નહીં કરી. લાગે ને કે છે કઈ ને કરે કઈ કઈ છે એવું નથી કર્યું એમણે, ના એવું એમણે નથી, જીવી બતાડ્યું છે. જીવી બતાડ્યું. એમના વખાણ કર્યા તો ચગી નથી ગયા, અને એમના જે કઈ જીવનમાં બધા ઉપસર્ગો આવ્યા, તે તકલીફો આવીને એમાં એમનું મોઢું બગડ્યું નહોતું, અને ક્યારેય કોઈને ફરિયાદ કરી નથી. બરાબર. પેલા દવા આપવાનું ભૂલી ગયા મને, પેલા દવા ખલાસ થઈ ગઈ તો લાયા જ નહીં, અને કહે છે શું કે હું દાદાની સેવામાં છું. આવું કશે કોઈ હરપ ઉચ્ચારેલો નહીં એમણે. અને આપણે તો કશે ને કશે અંદર જ રહ્યા કરે છે એવું, અને પછી કઈ મોકો મળે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ એને શેર કરી નાખે. ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન એમ કરી. પણ આ બધામાંથી આપણને દાદાએ ઉગારી દીધા છે એમના જીવતા દાખલા થકી. એટલે એ સમજણથી આપણે આપણું જીવન માણીએ, જાણીએ અને અનુભવીએ. એ જ દાદાનો અનુભવ છે, એ જ આપણો અનુભવ છે, એ જ આપણી મુક્તિ છે. અને જગતના લોકોને આ દેખાશે, જોશે, સમજવું હોય તો સમજી જશે, નહીં સમજે તો આપણને કોઈ એ નથી. કારણ કે આજે સમય એવો છે ને કે ઉઘાડું હોય તો એ લોકોને સમજાય નહીં. બોલેલા પર વિકલ્પ કરે, જોયેલા પર વિકલ્પ કરે તો બોલેલા પર વિકલ્પ કરવાના જ છે ને. ખબર પડી? સામે જીવતો દાખલો છે, છતાં અંદર પ્રશ્ન ઉભા થાય. દાદા કહેતા હું શું કરું? એટલે કે હીરાને જાતે બોલવું પડે છે. એટલે કે સમજવું તો સમજી જાઓ. ખબર પડી ને? એટલે આવું છે. બહુ સરસ કવિતા છે. એટલી સરસ સરસ રચના કરી છે ને, અને જે રચનામાં આખો દાદાનો વિતરાક સિદ્ધાંત કશે ને કશે એકદમ પાક્કા પાયે અનુભવ સાથે, ઉદાહરણ સાથે આખો ખુલ્લો કર્યો છે મેં. અને આપણે વિકલ્પ નથી કરવાનો. બરાબર છે. કારણ કે કેટલીક વખત એવી રીતે થાય કે કોઈ એમના ભોગવટામાંથી નીકળીને આગળ જવાના હોય એમ કહીએ તો કે આપણે કંઈક એવું કરીશું ને તો એમનો ભોગવટો અહીંયા વધશે પાછો. વિકલ્પ તમારી પાસે વાત આવી એટલે તમારે એમની દવા કરવાની. આ વાત સિદ્ધાંતથી સમજી લેવાની. બરાબર બરાબર. પડી? એટલે કોઈ બીમાર હોય કે કોઈ તકલીફ પડી હોય તો આપણાથી એમને કે છ માંદા પડતા, છ માંદા પડતા એવું આપણાથી ના કહેવાય. ના કહેવાય, ના ખબર પડી? થાય.
એટલે બહુ દાદાએ એટલી બધી સ્પષ્ટ સમજણ આપી છે ને બધી, કે જેમાં આપણને ક્યારેક કોઈ જાતનો ગૂંચવાડો થાય એવો નથી, પણ એને સમજીને જીવી જવાનું છે. એ એની મૂળ વાત સમજી જવાની. પછી આ મેઇન સમજવું હતું એમ. અત્યારે જે સંજોગો છે તો આજે ઇફેક્ટ એટલે આ પદમાં આવ્યું સાંભળવામાં, એટલે પછી પણ આપણે સતત પોઝિટિવ રહેવાનું, અને જેટલો ફ્રી ટાઈમ હોય ને, જે પણ ફ્રી ટાઈમ આપણને મળે એનો ઉપયોગ આપણે એ વ્યક્તિને યાદ કરીને, પપ્પાને યાદ કરીને ત્રિમંત્ર બોલવાના. બરાબર. હા. એટલે આપણા તરફથી જબરજસ્ત પોઝિટિવ સ્પંદનો જાય. અને એનાથી શું થાય કે જે કોઈ પણ નેગેટિવિટી પ્રવેશી શકે એવું કશું હોય તો એને અવકાશ મળતો નથી. બરાબર. એક દાખલો આપણું નામ નહીં કહેવાનું, કે ડોક્ટરે કીધું હાર્ટ 30% જ કામ કરે છે, લીવર ફંક્શન બંધ રિડ્યુસ થઈ ગયું છે, કિડની આટલા ટકા જ કામ કરે છે, કોઈ સંભાવના નથી. આપણે પેલું કાઢી નાખીએ, કે શાંતિથી જતા રહે તો સારું ને. મેં કીધું ચાલો તમે કર્યું આવું કર્યું, કાલે તમને વિચાર આવે, જીપીએસ સિગ્નલ લોસ્ટ, કાલે તમને વિચાર આવે ને તો તમને ખૂબ પસ્તાવો થઈ શકે છે. ખબર પડી? હવે એની સામે આજે તમે પોઝિટિવ રહો ને, તમારાથી જે થાય તે લેજિટિમેટ, એટલે કે સેન્સિબલ, જસ્ટિફાયેબલ એમ કે ને, એ દવા કર્યા કરો. 3 દિવસ પછી કિડની ફંક્શન ચાલુ થઈ ગઈ, જે યુરિન બંધ થઈ ગયું હતું તે પાછું થવા માંડ્યું, લીવર 50-75% ચાલવા માંડ્યું, અને હાર્ટ ઇમ્પ્રુવ થઈ ગયું. ત્યાર પછી એ 1.5 વર્ષ જીવ્યા, અને ઘરમાં પૌત્રીનું લગ્ન થયું પછી 3 દિવસ પછી ગુજરી ગયા. હવે આપણે જો કંઈક પણ એવું કંઈક કરી નાખ્યું હોય તો આપણે વસવસો રહી જાય. એટલે એવું કશું કરવાનું નહીં. બરાબર. જયારે પેલું કે ને વેજીટેબલ જ થઈ ગયું એવું હોય, વેજીટેબલ થઈ જાય એવું કે છે ને, કે નથિંગ ઇઝ વર્કિંગ, ખાલી આના લીધે ચાલે છે, તો પછી એનું એ કરવું બરાબર છે. ખબર પડી કે આજે એમના વોલન્ટરી ફંક્શન રહ્યા નથી હવે કોઈ પણ જાતના, અને એવું કશું થાય જે આ લોકો એને વેજીટેબલ કરીને કહે છે, તો એવી કન્ડિશનમાં એમને રિલીવ કરી દીધેલા સારા. મેં એના ટાઈમે જ ગુજરી જાય, જે 2-5 કલાક જીવે ને પછી. પણ આ વાત એટલે વિકલ્પ નહીં કરો, અને કુદરતની દોર આપણે હાથમાં લેવાની. બરાબર. ખબર પડી? હા. એવું છે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, પ્રેયર તમે બોલાવશો? ચાલો, સરસ. હા. રમણભાઈ ને પપ્પાનું નામ. હા.
नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। अभी बोलिए। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्जायाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव पावक पणासणो। सव पावपणासणो। मंगलाणं च सवेसिं। मंगलाणं च सव्वे सिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ। प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ। श्री सिमंदर स्वामी प्रभुने। श्री सिमंदर स्वामी प्रभुने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વાત્સલ્ય મૂર્તિ વાત્સલ્ય મૂર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિશ્ચયથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। માં પદ્માવતી દેવીને માં પદ્માવતી દેવીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। શ્રી અંબે માતાજીને શ્રી અંબે માતાજીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। શ્રી ધન્વંતરી દેવને શ્રી ધન્વંતરી દેવને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અમદાવાદ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવ દેવીઓને અમદાવાદ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અને પ્રાર્થના કરું છું કે અને પ્રાર્થના કરું છું કે મહાત્મા રમણભાઈ મહાત્મા શ્રી રમણભાઈ કર્મ સંજોગે કર્મ સંજોગે જે પરિસ્થિતિમાં આવ્યા છે જે પરિસ્થિતિમાં આવ્યા છે તબિયત નાદુરસ્ત છે તબિયત તંદુરસ્ત છે નાદુરસ્ત છે તબિયત નાદુરસ્ત છે તો આવા વિકટ સમયમાં તો આવા વિકટ સમયમાં હે દાદા ભગવાન હે દાદા ભગવાન આપ એમની સાથે ને સાથે રહેજો। આપ એમની સાથે ને સાથે રહેજો। આજ્ઞાથી આજ્ઞાથી આશીર્વાદથી આશીર્વાદથી અને કૃપાથી સાથે ને સાથે રહેજો।
અને કૃપાથી સાથે ને સાથે રહેજો. એમની સારવાર કરતા ડોક્ટરો, એમની સારવાર કરતા ડોક્ટરો, નર્સો નર્સો અને આખો એ સ્ટાફ અને આખો એ સ્ટાફ એમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપજો. તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપજો. અને સત્વરે અને સત્વરે રમણભાઈ રમણભાઈ સાજા થઈ જાય સાજા થઈ જાય અને ફરી સત્સંગમાં જોડાઈ જાય અને ફરી સત્સંગમાં જોડાઈ જાય એવી કૃપા કરજો. એવી કૃપા કરજો. હે સર્વે મહાત્માઓ હે સર્વે મહાત્માઓ તેમજ સર્વે આપતપુત્રો, તેમજ સર્વે આપતપુત્રો, આપના આશીર્વાદ આપના આશીર્વાદ રમણભાઈ ઉપર રમણભાઈ ઉપર નિરંતર હોજો. નિરંતર હોજો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમારી આ હૃદયની ભાવના અમારી આ હૃદયની ભાવના અને પ્રાર્થના અને પ્રાર્થના અત્યંતિક સફળ થાવ, અત્યંતિક સફળ થાવ, સફળ થાવ, સફળ થાવ, સફળ થાવ. સફળ થાવ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ શું કરશું હવે? સામયિક લઈશું આપણે કે હું કહું શું કરવાનું છે. ઓકે જે પદ આવવાનું છે ને એની 4 લાઈન બોલીએ. એક પરગટ સ્વયંભૂ થળ ઉગિયું, એક પરગટ સ્વયંભૂ થળ ઉગિયું, એને 700 ચડી છે આજ વેલિયું, એનું બીજા અખંડિત પાતાળી મૂળિયું, કાળ ઝઝુમે તો એ ના તૂટ્યું, તો એ ના તૂટ્યું, વેલિયું પૂર્ણત્વ સ્વયં જ્ઞાને ઉભિયું, સ્વાયત્તને ના કોઈ ગૂંચિયું, એક પરગટ સ્વયંભૂ થળ ઉગિયું, એને લાખો ચડી છે આજ વેલિયું, એને લાખો ચડી છે આજ વેલિયું. શું કે છે આ પર? આ પ્રગટ સ્વયંભૂ થળ એટલે દાદા ભગવાન મૂળ સ્વરૂપે પુરાણ પુરુષ જે ગુપ્ત હોય છે, ક્યારે પ્રગટ થતું નથી ને આ રીતે તો ક્યારે પ્રગટ થતું નથી, કોઈ દિવસ પ્રગટ થયું નહોતું, એવું આ પ્રગટ થયું છે એના માટે કીધું છે. એ શરૂઆતમાં દાદાને 701 જણાની ટિકિટ મળેલી અને 701 ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ માટે ને 701 કનુદાદા માટે, અને એ લોકોએ ત્યારે વિનયથી ના પાડી હતી કે દાદા અમારાથી નહીં થાય,
એટલે એ ત્રણેય પછી દાદાના પર જ આવી ગઈ. એટલે 2103 ની એમની પાસે મોક્ષની ટિકિટ હતી અને એના માટે કીધું એમનું બીજ અખંડિત, એટલે ક્યારે ખંડન થઈ શકે નહીં એનું, એને ઉડાડી શકે નહીં, પાતાળી મૂળ્યું છે. એટલે જેમને આ પ્રાપ્ત થયેલું છે એ મોક્ષે જય જ છૂટકો. કાળ જજુમે તો એ ના તૂટ્યું. કાળ એટલે કર્મ. આ કાળ જે આવે છે જેને પર કાળ કહે છે, એ કાળ એ કર્મનો કાળ છે કે જેના આધારે તમારે ભટકવું પડે છે, માર ખાવું પડે છે. તો કે કાળ ગમે તેવું જજુમે એટલે કર્મ ગમે તેવું જજુમે તો એ આ મૂળિયું તૂટે એવું નથી. કેવી વેલ્યુ છે? એ વેલ પૂર્ણ સંપૂર્ણ સ્વયં જ્ઞાનથી ઊભું છે. એ વેલ છે એ આખી જે દાદાની જ્ઞાનની વેલ છે તે પૂર્ણ અને સ્વયં જ્ઞાનથી ઊભું છે. એ પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલું છે. આ ક્યારે હોતું નથી. અને આ જે આપણામાં થયેલું છે એટલે ગમે તેવી પ્રકૃતિની સામે આ જ્ઞાન ઊભું રહે છે. એટલે કે સ્વાયત્તને કોઈ ગુચ્યું નથી, એટલે કોઈ ગુચ આવી શકે નહીં. સમજાતું નથી એની અસર થાય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ હકીકતમાં કશું થતું નથી. અને સમજાતું નથી એટલે એની અસર થાય છે. પણ જેવી સમજાય, જેવું સમજાય કે તરત એ અસરથી મુક્ત થાય, એવું આ પ્રગટ સ્વયંભૂ, કારણ કે એમને આ કાળમાં કોઈ ગુરુ મળ્યા નહોતા. અને એક તીર્થંકર ભગવાન સ્વયંભૂ હોય કે એમને એ જીવનમાં કોઈ જ્ઞાન આપનારા હોતા નથી. એમને ત્રીજા ભવે પ્રાપ્ત થયેલું હોય ને એ એમનો જબરજસ્ત જગત કલ્યાણનો ભાવ પૂર્ણ થતા એ તીર્થંકર પદ એમને મળે જ. અને જ્ઞાની પુરુષનું આવા ક્રમ વિજ્ઞાની જેના માટે એમ કીધું છે કે 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થાય એ આવા ઐશ્વર્ય સાથે, આવી ભૂમિકા સાથે પ્રગટ થયા. અને આપણે બધા એને શું કહેવાય, હું મારા માટે કહું, નકામા માણસો, યુઝલેસ માણસો, ઠેકાણા વગરના માણસોને મોક્ષે લઈ ગયા કે તો ચાલે. અને આવી ભૂમિકા આપી કે કેટલાય લોકો સાંભળે. પણ આ તો એમનું જ યોગ બળ છે અને એમનું જ કામ છે. આપણા થકી એ કામ કરી રહ્યા છે. એટલે એ બીજને કેમ કરીને આપણે ફૂલે ફાલે અને જગતના લોકોને એ જ વિજ્ઞાનનો લાભ મળે, એ પ્રાર્થના અને ભાવના સાથે જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાંતજી, સ્વયંભૂનો મિનિંગ શું થાય? હા, સ્વયંભૂનો મિનિંગ શું થાય? સ્વયંભૂ એટલે એમને કોઈ આપનાર નહોતું. દાદાને એમ કે આ ભાવમાં અમને કોઈ ગુરુ મળ્યા નહોતા. બાકી દરેકની પાસે જ્ઞાન પ્રગટ થયું એટલે દાદા કે અમને ગુરુ મળેલા જ હોવા જોઈએ, પણ આ ભાવમાં અમને કોઈ મળ્યા નહોતા. એટલે આવી યુનિક ભૂમિકા તીર્થંકર ભગવાનની હોય નોર્મલી, જે આજે અપવાદથી દાદાની, અને દાદા માટે તો કીધું કે 24 તીર્થંકર ભગવાનનું ભેડું સ્વરૂપ આપણને ભેગું થયું. અને એ ભેગી કૃપા અને ઐશ્વર્ય વાળો હાથ આપણા માથા પર પડ્યો. આપણે ચરણ મળ્યા જે કરવા માટે. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે ત્રિમંત્ર બોલો, હાર્દિકભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સપ્તસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવ
प्रणासनो सव्पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं मङ्गलानं च सव्येसे परमं हवै मङ्गलम् परमं वै ॐ मङ्गलम् नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः जय शिवाय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद કાલે મંગળવાર કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ અવશ્ય પધારજો જય દીપકજી સચ્ચિદાનંદ કાલે ધજાનો પ્રોગ્રામ નથી 11 નહીં એક મિનિટ 11 ને 12 છે ને લેટ મી હા સી બરોબર બરોબર મેં 11 લખેલું હા પણ ઉભા રહો ને મને જોવા દો એક મિનિટ હોલ્ડ ઓન પછી એક મિનિટ કેરમપુર મંદિર ધજા આભાર ત્રિમંત્રી સાલગીરી ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ સોરી કેલનપુરી દાદા ભગવાન સમાધિ ક્ષેત્ર કેવલમપુરી બરોડા ખાતે સાલગીરીની ઉજવણી 11 અને 12 તારીખે તો કાલે 3:30 થી 6 આ પ્રભુત્વનો સત્સંગ અને કવિરાજસિંહના પદો રહેશે જે યુટ્યુબ ઉપર આવશે અને રાત્રે 8 થી 10 આરતી પદો અને ગરબા રહેશે તો એનો લાભ આપણને યુટ્યુબ પર મળશે બીજા ઝૂમના પ્રોગ્રામ એઝ ઇટ ઇઝ એક મિનિટ તો પછી ઝૂમનો પ્રોગ્રામ આપણેથી નહીં થાય કીર્તન ભક્તિ ને બધું હા રાઈટ યા એ અને રાતનો પણ નહીં થાય એટલે ફરીથી જય સચ્ચિદાનંદ કાલનો સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ ઝૂમ ઉપર 10:15 નો સત્સંગ ગુજરાતી ઝૂમ ઉપર બપોર પછી 3:30 થી 6 યુટ્યુબ આપતપુત્રનો સત્સંગ અને કવિરાજસિંહના પદો 8 થી 10 યુટ્યુબ ઉપર અને 8 થી 10 ફરી યુટ્યુબ ઉપર આરતી પદો ગરબા જય સચ્ચિદાનંદ એટલે કાલે 9 વાગ્યાનો નથી સત્સંગ હા યસ ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ